Praise Lord, good morning. Before we get into the message, I would like to talk a few things about parenting. వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్ళే ముందు పిల్లల పెంపకం గురించి నేను కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. Yeah, like last time I have shared certain things with you. పోయినసారి కూడా కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవడం జరిగింది. And this week I want to share something. ఈ వారం కూడా కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. Joshua 5 verse 2 to 9. యెహోషువ గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 2వ వచనం నుంచి చదువుకుందాం. Joshua 5 verses 2 to 9. We will get into the message soon. Want everyone to hear. At that time, the Lord said to Joshua, "Make flint knives for yourselves and circumcise the sons of Israel again the second time." Yeah. యెహోషువ గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదువుకుందాం. ఆ సమయమున యెహోవా రాతి కత్తులు చేయించుకొని మరలా ఇశ్రాయేలీయులకు సున్నతి చేయించుమని యెహోవాకు ఆజ్ఞాపింపగా యెహోషువ రాతి కత్తులు చేయించుకొని what does it say? He says, at that time the Lord said to Joshua, "Make flint knives for yourself and circumcise the sons of Israel again the second time." రాతి కత్తులు చేయించుకొని మరలా ఇశ్రాయేలీయులకు సున్నతి చేయించుమని యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించాడు దేవుడు. How can you circumcise the second time? How can you circumcise the second time? రెండవసారి ఎలా సున్నతి చేయిస్తారు? Anyone? ఎవరైనా చెప్పగలరా? Anyone? Today's message and the youth meeting after this, it's going to be fun. And I'm going to make you sit on the throne of thorns. ఈరోజు వాక్య భాగం అలా విధంగా వాక్యం ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత యూత్ మీటింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇవి కూడా చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి. ముళ్ళ సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతాను మిమ్మల్ని కొద్దిసేపు. మిమ్మల్ని అందరినీ ముళ్ళ సింహాసనం మీద కూర్చొని పెట్టబోతున్నా ఈరోజు. రైట్, సో లెట్స్ రీడ్ Joshua 5. We are reading verses 2 to 9. We'll continue to read. యెహోషువ గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదువుకుందాం. Verse 4. And this is the reason why Joshua circumcised them. Reason for circumcision. All the people who came out of Egypt were males. All the men of war had died in the wilderness on the way after they had come out of Egypt. All the men of war. Everyone who can fight, they died. 4వ వచనం చదువుకుందాం. యెహోషువ సున్నతి చేయించుటకు హేతు ఏమనగా ఐగుప్తులో నుండి బయలుదేరిన వారందరిలో యుద్ధ సన్నద్ధులైన పురుషులందరూ ఐగుప్తు మార్గమున అరణ్యంలో చనిపోయిరి. Next verse. For all the people who came out had been circumcised, but all the people born in the wilderness on the way as they came out of Egypt had not been circumcised. 5వ వచనం. బయలుదేరిన పురుషులందరూ సున్నతి పొందిన వారే, కానీ ఐగుప్తుల నుండి బయలుదేరిన తరువాత అరణ్య మార్గమందు పుట్టిన వారిలో ఎవరునూ సున్నతి పొంది ఉండలేదు. Right? They were for the children of Israel walked 40 years in the wilderness till all the people who were men of war who came out of Egypt were consumed, because they did not obey the voice of the Lord, to whom the Lord swore that he would not show them the land which the Lord had sworn to their fathers that he would give us, a land flowing with milk and honey. యెహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచ్చేదనని వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసెనో, పాలు తేనెలు ప్రవహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా ప్రమాణం చేసి ఉండెను కనుక ఐగుప్తులో నుండి వచ్చిన ఆ యోధులందరూ యెహోవా మాట వినకపోయినందున వారు నశించు వరకు ఇశ్రాయేలీయులు 40 సంవత్సరములు అరణ్యంలో సంచరించుచూ వచ్చిరి. Then Joshua circumcised their sons, whom he raised up in their place, for they were uncircumcised, because they had not been circumcised on the way. So it was
when they had finished circumcising all the people, that they stayed in their places in the camp till they were healed. Right? Then the Lord said to Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Therefore, the name of the place is called Gilgal to this day. 7వ వచనం చదువుకుందాం. ఆయన వారికి ప్రతిగా పుట్టించిన వారి కుమారులు సున్నతి పొంది ఉండలేదు గనుక వారికి సున్నతి చేయించెను. ఏలయనగా మార్గమున వారికి సున్నతి జరగలేదు. కాబట్టి ఆ సమస్త జనము సున్నతి పొందుట తీరిన తరువాత తాము బాగుపడు వరకు పాలెంలోని తమ చోట్ల నిలిచిరి. అప్పుడు యెహోవా, నేడు నేను ఐగుప్తు అవమానము మీ మీద నుండకుండా దొరలించి వేసి ఉన్నానని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటి వరకు ఆ చోటుకి గిల్గాల్ అని పేరు. Please understand, church. I'm talking to every parent, right? Every parent, and the parents. I mean, the would-be parents also. అలాగే ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారో వారికి కూడా నేను ఈ విషయాలు. Maybe you are saved. ఒకవేళ మీరు రక్షించబడిన వారై ఉండొచ్చు. But if you don't teach your children salvation, you will be questioned. ఒకవేళ మీ పిల్లలకు కానీ మీరు రక్షణ మార్గాన్ని నేర్పించకపోయినట్లయితే మీరు ప్రశ్నించబడతారు. I'm going to talk about it in the youth meeting, more of this. But I'm telling you, but it is your responsibility to teach the children on the way. నేను ఈ విషయాల గురించి మీ యూత్ మీటింగ్లో కూడా నేను మాట్లాడతాను. కానీ తల్లిదండ్రులుగా మీ బాధ్యత ఇది, వాళ్ళకి నేర్పించడం అనేది రక్షణ మార్గం. Remember, Bible tells none of them entered the promised land. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవరును కూడా ఆ వాగ్దానం చేసిన ప్రదేశంలో ప్రవేశించలేదని. Then a man of God by name Joshua, who heard from God and was checking what has happened. ఆ సమయంలో దేవుని స్వరాన్ని విన్నటువంటి దైవ సేవకుడైన యెహోషువ ఇక్కడ ఏం చేశాడో మీరు చూశారు. Then he realized these people, the young generation that has grown up, has not been taught what the covenant is. అప్పుడు ఆయన తెలుసుకున్నాడు, వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ యవనస్తులు ఎదుగుతున్నారో వీరికి ఆ రక్షణ మార్గం బయలుపరచలేదని ఆయన గ్రహించాడు. God tells Joshua, and the man of God takes the responsibility and circumcises every youngster. దేవుడు ఆ విషయాన్ని యెహోషువకు బయలుపరిచాడు. తర్వాత ఆయన వారందరినీ కూడా నడిపించాడు. Talking to every father and mother. ప్రతి ఒక్క తల్లికి తండ్రికి విషయాలు నేను చెప్తాను. It is your responsibility to teach your son, to teach your daughters the way of the Lord. మీ కుమారుడికే కానీ మీ కుమార్తె కానీ దేవుని మార్గం బోధించడం అనేది తల్లిదండ్రులుగా మీ బాధ్యత. They will disobey for some time. వాళ్ళు కొన్నిసార్లు అవిధేయత చూపించవచ్చు. It is okay. సరే, పర్లేదు. But you, being the parent, you need to teach them on the way. తల్లిదండ్రులుగా మీరు వారికి ఆ మార్గాన్ని బోధించవలసిన వారై ఉన్నారు. You are walking on the way. మీరు ఆ మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నారు. You hold your child. మీ పిల్లల్ని పట్టుకొని చేత్తో పట్టుకొని and you make them walk on the way too. వాళ్ళు కూడా ఆ మార్గంలో నడవడానికి మీరు వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి. The same way. అదే విధంగా whether it is good, right, or not good, whether it is a happy moment or whether it is a sad moment. ఒకవేళ అది సంతోషకరమైన పరిస్థితే కావచ్చు, కష్టతరమైన పరిస్థితే కావచ్చు, you walk on the way and make your child walk on the way. మీరు ఆ మార్గంలో నడుస్తూ మీ పిల్లల్ని కూడా మీతో నడిపించండి. Please understand, parents must take the responsibility of teaching salvation to the children. పిల్లలకు రక్షణ గురించి నేర్పించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులది. They may not like it at the moment. వాళ్ళు అవి ఆ సమయంలో నేర్చుకోకపోవచ్చు. But as they grow, they will know. వాళ్ళు ఎదుగుతుండగా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది that their father has taken responsibility and taught them to walk in the way. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బాధ్యత తీసుకొని ఏ విధంగా వారికి నేర్పించారో మార్గాన్ని అది వారికి అర్థమవుతుంది. Please understand, church, it's always the issue of the covenant. ఇవన్నీ కూడాను నిబంధనతో కేంద్రీకృతం. It is all your life and my life has to do with our relation with God. మీ జీవితమే గాని నా జీవితమే గాని మన దేవునితో మనకుండే సంబంధాన్ని బట్టి ఉంటుంది. Right? Always it has to do with the relationship with God. అది దేవునితో సంబంధాన్ని బట్టి ఉంటుంది. And because it has to do with the relationship with God, అది దేవునితో సంబంధాన్ని బట్టి కాబట్టి someone higher than you will always
should take the responsibility of teaching you. నీకంటే ఎవరైతే ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారో వారు నీకు నేర్పించవలసిన బాధ్యులై ఉన్నారు. In this case, ఈ విషయానికి వచ్చినట్లయితే Joshua heard the word of God ఇక్కడ యెహోషువ దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు and brought all the people, all of them, into the covenant relationship. ఆయన ప్రజలందరినీ దేవుని నిబంధనలోనికి ఆయన నడిపించాడు. Do you know what happens when you are circumcised? మీరు ఎప్పుడైతే సున్నతి పొందుతారో ఏమవుతుందో మీకు తెలుసా? These things should be taught in the church. ఈ విషయాలు సంఘంలో బోధించవలసినవి ఉన్నాయి. Jesus taught about adultery while the children were listening. యేసుక్రీస్తు వారు వ్యభిచారం గురించి మాట్లాడారు పిల్లలందరూ వినుచుండగానే. He taught them that it is bad. ఆయన చెప్పాడు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది, తప్పుడు విషయం అని. So he was teaching a woman caught in the very act of adultery was brought in, and then he showed them this woman has done something wrong, but as God, as a father, I am going to teach her the way. వ్యభిచారంలో పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆవిడ వాళ్ళందరి ముందు సమాజ మందిరంలో ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆయన ఒక మార్గాన్ని ఆమెకు చూపిస్తున్నాడు. Please don't be ruled by the children. మీ పిల్లల చేత మీరు ప్రభుత్వం చేయబడేవారుగా మీరు ఉండొద్దు. They are not in the age of teaching you. వాళ్ళు మీకు నేర్పించే స్థితిలో వాళ్ళు లేరు. Let's say if Ari is being mischievous, right? Ari is being stubborn. ఒకవేళ అరి కొంచెం మొండిగా ప్రవర్తిస్తున్నట్టయితే you don't listen to Ari and then bow down to him. మీరు వాడికి వినాల్సిన అవసరం లేదు. You have been taught the covenant of God. ఎందుకంటే మీరు దేవుని నిబంధన గురించి మీరు నేర్చుకోబడ్డారు. You teach him the covenant. మీరు వారికి నిబంధన గురించి బోధించండి. And then mold him according to the word of God. అదే విధంగా వాడిని వాక్యానుసారంగా వాడిని బలపరచండి, కట్టండి. But if you start listening to the manipulations of Ari, then what happens? Both of you are putting your lives in danger. ఒకవేళ ఆ పిల్లాడి మాటలకు మీరు లోబడి వాడు చెప్పినట్టు మీరు చేస్తున్నట్లయితే మీ జీవితాలు ప్రమాదంలో ఉన్నట్టు. Same thing with the rest of the children. అదే విధంగా అది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వస్తుంది, ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి వర్తిస్తుంది. Every grown adult should be in covenant relationship with God. ఎదిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునితో నిబంధనలో ఉన్నారని. And as the head of the family, as the leader of the family, it is your duty to see that every individual is in covenant relationship with God. కుటుంబంలో యజమానిగా పెద్దగా మీరు ఏం గమనించాలంటే కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరు దేవునితో నిబంధనలో ఉన్నారా లేరా అనే విషయం. I don't want my children to die in the way. I don't want my children to die in the wilderness. నా పిల్లలు అరణ్యంలో చనిపోవాలని నేను అనుకోను. I don't want to die in the wilderness. వారు అటువంటి స్థితిలో చనిపోవాలని నేను కోరుకోవట్లేదు. This is about me and my family. ఇది వ్యక్తిగతంగా నాకు, నా కుటుంబానికి. What about you and your family? మీ గురించి ఏంటి, మీరేమనుకుంటున్నారు? You understand? You should have more influence on your children than their friends. మీ పిల్లల మీద మీ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండాలి కానీ వాళ్ళ స్నేహితుల ప్రభావం కాదు. Right? So I should have more influence on you than rest of the people. నా ప్రభావము మా పిల్లల మీద ఎక్కువ ఉండాలి ఇతరుల కంటే కూడా. I should be walking in the way and teach you to walk in the way. నేను మంచి మార్గంలో నడుస్తూ వారిని కూడా మంచి మార్గంలో నడవడానికి సహాయం నేర్పించాలి. Church, please understand, there is one thing that God is very angry about. దేవుడు ఒక విషయంలో బాగా కోపంగా ఉన్నాడు. You know what is that? అదేంటో తెలుసా మీకు? Murmuring. సనుక్కొనడం. What is the difference between murmuring and prayer? సనుక్కొనడానికి ప్రార్థించడానికి తేడా ఏంటి? We will look at that and I'll teach you that today. మనం ఆ విషయాన్ని కూడా మనం చూద్దాం ఈ రోజు దాని గురించి. See, each one of us have a sphere of influence. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ప్రభావం అనేది మనలో ఉంది. Everybody has certain influence. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రభావం అనేది ఉంది. Today I am asking you, what is your influence? నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, మీ ప్రభావం ఏంటి? What is your influence on the church? What is your influence on your wife? What is your influence on your husband? What is your influence on your children? What is your influence on parents? What is your influence on friends? సంఘంలోనే కానీ, నీ కుటుంబంలోనే కానీ, మీ భార్యతోనూ, మీ భర్తతోనూ, మీ పిల్లల మీద మీ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది? If you are individually in covenant relationship with God, ఒకవేళ మీరు వ్యక్తిగతంగా దేవుని నిబంధనలో ఉన్నట్లయితే, you will have the influence that God wants you to have. దేవుడు ఎటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాడు మీ జీవితాల ద్వారా, ఆ విధంగా మీరు ఉంటారు. Right? So please understand this and always know
always know that God speaks to everyone. ఎప్పుడు మీరు ఒకటి గుర్తించాలి, దేవుడు ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మాట్లాడతాడు. He comes and delivers his message to you. ఆయన నీ దగ్గరకు వచ్చి ఆయన వాక్కును, ఆయన మాటను బయలుపరుస్తాడు. He knocks at the door and leaves the message. ఆయన తలుపు తట్టి నీ దగ్గర ఆయన సందేశాన్ని విడుదల చేస్తాడు. Week after week, day after day, God speaks to you. ప్రతి వారము, అదే విధంగా ప్రతి దినము కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడే And దేవుడు. gives his message to you. ఆయన సందేశాన్ని మీకు ఇస్తున్నాడు. Now it is up to you to take that message. అది తీసుకోవాలా లేదా అనేది అది నీ బాధ్యత అయింది, నీ మీద ఆధారపడి. What you do with the message that is delivered to you is your responsibility. నీకేదైతే బయలుపరచబడిన వర్తమానం సందేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి నువ్వేం చేస్తున్నావు అనేది నీ బాధ్యత అయింది. So the word of God comes to everyone. దేవుని వాక్యం ప్రతి ఒక్కరి యొద్దకు వస్తుంది. And each one should take his own responsibility to be under the covenant. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని నిబంధన కింద ఉండాలనే ఆ బాధ్యతను తీసుకొని ఉండాలి. So when I am talking about circumcision, why circumcision? Because it is individual thing. నేను సున్నతిని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు సున్నతి అంటే ఇది మన వ్యక్తిగతంగా మన జీవితానికి సంబంధించిన విషయం. God has introduced circumcision so that each one is responsible and he knows that he has to be under the covenant relationship with God. దేవుడు ఎందుకు సున్నతిని నియమించాడంటే మనందరం కూడా దేవుని నిబంధనలోనికి రావాలని వ్యక్తిగతంగా, అదే విధంగా ఆయన నిబంధనలో పాలు పంచుకోవాలి. God did not say, Joshua, on behalf of all Israel, you will be circumcised. ఇశ్రాయేల్ అందరి పక్షమున యెహోషువ నువ్వు సున్నతి పొందు అని దేవుడు చెప్పలేదు. He says every male member is going to be circumcised. ప్రతి మగ శిశువు, ప్రతి ఒక్క మగ బిడ్డ కూడా సున్నతి పొందాలని చెప్తాడు. And every woman will see that. ప్రతి స్త్రీ కూడా దాన్ని చూస్తారు అని చెప్తున్నాడు. Please understand, church, why he has instituted. He didn't cut the finger. ఆయన ఏదో వేలిని కట్ చేయలేదు కానీ, but he instituted the circumcision on the part of a reproducing organ. ఆయన ఏదైతే పునరుత్పత్తి చేస్తుందో ఆ భాగాన్ని ఆయన దాన్ని. Why is that? Because he wants to know that at the sensitive point he has put a mark. ఎందుకంటే ఆయన you know that you are consciously breaking the covenant and willfully breaking the covenant. ఎప్పుడైతే నువ్వు నిబంధనని తిరస్కరిస్తున్నావో, ఎప్పుడైతే నువ్వు పాపం చేస్తున్నావో ఆ పాపము ఉద్దేశపూర్వకంగా నిబంధనని విరిచి నువ్వు పాపం చేస్తున్నావని నీకు తెలుసు. నువ్వు ఆ స్త్రీతో నువ్వు ఎప్పుడైతే జతపడుతున్నావో ఆ స్త్రీకి కూడా తెలుసు. You understand? He put circumcision on each individual, every male member. The reason is to explain, to make that person know that when he sins, he is sinning willfully, knowing that he is not supposed to do, and he is doing it willfully, telling God, I don't care. నువ్వు చూస్తుండగా నేను ఇది చేస్తున్నాను అని ఆ స్వభావం కలిగి ఉండి పాపం చేస్తున్నాడు. ప్రతి వ్యక్తికి తెలియాలది. You understand? Why God instituted circumcision is for that reason, that both men and women, when they sin, they willfully sin and they rebel against God. ఎందుకు సున్నతి నియమించాడంటే దేవుడు ఎప్పుడైతే పురుషుడు స్త్రీ పాపం చేస్తున్నారో వారు గ్రహించాలి అది దేవునికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారని. So please understand, church, the murmuring, when we are murmuring, we are talking to ourselves and we are talking to another person. ఎప్పుడైతే మనం గొనుక్కుంటూ ఉంటామో మన గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం, అదే విధంగా మన ఇతరుల గురించి కూడా మనం తప్పుగా మాట్లాడుతాం. What is the difference? దీంట్లో తేడా ఏంటి? What is the difference? తేడా ఏముంది దీంట్లో? Now when I am talking to God, if I am conveying my pain to God, it is called prayer, it is called conversation with God. ఎప్పుడైతే నేను దేవునితో మాట్లాడుతున్నానో, ఎప్పుడైతే నా హృదయంలో ఉన్న బాధను దేవునికి వ్యక్తపరుస్తున్నానో అది ప్రార్థనగా పిలువబడుతుంది. But when I am not speaking to God and I'm not speaking to God, I'm speaking to myself, I am making myself God and turning things against God and complaining against him. ఒకవేళ నేను దేవునితో మాట్లాడకుండా నాకు నేనుగా మాట్లాడుకుంటున్నాను అనుకో, దాన్ని సనుక్కోవడం, అదే విధంగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదులు చేయడం. Now here is where our message begins. ఇక్కడ మన వాక్య భాగం ప్రారంభమవుతుంది. Now the title of the message is
can I live the way that I want? నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవించవచ్చా అనేది Can I ఈరోజు live వాక్యం the యొక్క way that I want to live? Can I live? Let's turn to Exodus 3 verses 1 to 15. I will read and you follow, and we will skip reading in Telugu and then I'll start explaining to you. Exodus 3 1 to 15. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the forest and came to the Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. So he looked up, and behold, bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. And he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place that you stand is a holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, and he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have seen the oppression with which Egyptians oppress them. Come now, therefore, I will send you to Pharaoh, and that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh, that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me, and they say to me, What is this name? What is this name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, Thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Moreover, God said to Moses, Thus you shall say to the children of Israel, The Lord God of your fathers, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Now, let us explain. Let us meditate on this for a few minutes. ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానించుకుందాం. Can I live the way that I want? నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవించవచ్చా? And say, this is how God made me, and I am going to live like this? ఈ విధంగా దేవుడు నన్ను నిర్మించాడు కాబట్టి నేను ఈ విధంగా జీవిస్తాను అనొచ్చా? Please church, no, you cannot live that way. ఆ విధంగా నువ్వు జీవించకూడదు. Now, because life has been given to you, నీకు జీవితం ఇవ్వబడింది కాబట్టి you have to bring what is given. నీకు ఏదైతే ఇవ్వబడిందో దాన్ని తీసుకురావాలి, దేవుని వద్దకు తీసుకొచ్చి to God, and ask him, how do you want me to live the life you have given me? నీవు నాకు ఇచ్చిన జీవితాన్ని బట్టి నేను ఏ విధంగా జీవించాలని మనం దేవుణ్ణి అడగాలి. Moses lived a way that the way he wants for 40 years. మోషే తన మొదటి 40 సంవత్సరాలు కూడా తన ఇష్టానుసారంగా తను జీవించాడు. This has nothing to do with his calling, ఆయన పిలుపుకి సంబంధం లేకుండా జీవించాడు, or education. ఆయన చదువుకి సంబంధం లేకుండా Remember, జీవించాడు. the first 40 years of Moses, he was educated in the Egyptian systems. మోషే తన మొదటి 40 సంవత్సరాల్లో కూడాను ఐగుప్తీయుల విద్యను అభ్యసించాడు. He was a trained warrior, ఆయన శిక్షణ పొందిన ఒక సైనికుడిగా ఉన్నాడు, highly educated, మంచి విద్య పొందిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు, a prince, ఒక యువరాజుగా ఉన్నాడు. But when he had taken life into his own hands, ఎప్పుడైతే ఆయన జీవితాన్ని ఆయన సొంత చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడో, he ran away from whatever God wanted to
do through him. ఆయన ఏదైతే దేవుని చిత్తానుసారంగా పిలువబడ్డాడో దానికోసం ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. Now how he was living? He was living as a shepherd. ఇప్పుడు ఆయన ఒక కాపరిగా జీవిస్తున్నాడు. Living in the wilderness. ఒక అరణ్యంలో జీవిస్తా ఉన్నాడు. Married to a lady who is the daughter of a priest of another faith. ఒక వేరే విశ్వాసానికి సంబంధించిన ఒక మత పెద్ద యొక్క కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నాడు. And then that is the time he meets God. ఆ సమయంలో దేవుని దగ్గరికి ఆయన వచ్చాడు. So how can this guy, how can anyone for that matter, okay, let me put it this way. Moses has seen many fires in the desert. మోషే చాలా రకాలైన అగ్నిని అక్కడ చూశాడు. But this fire was different. కానీ ఈ అగ్ని ఏదో వింతగా కనిపిస్తుంది. There was a tree burning. అక్కడ ఒక చెట్టు పొద మండుచు ఉంది. But the tree was not being burnt. ఆ పొద మండుచుంది కానీ అది పూర్తిగా కాలిపోవడం లేదు. Right? So why should you bring yourself to God and prepare your heart, mind and body? ఎందుకు నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి నీ హృదయాన్ని, నీ మనస్సును, నీ శరీరాన్ని నువ్వు సిద్ధపరచుకోవాలి. Please church, everyone, I need to understand, because everyone needs to undergo circumcision. Everyone. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సున్నతి అనే దానికి ఆ విధానం కింద మనం వెళ్ళవలసిన. Because now it is the circumcision of the heart, not a circumcision of any organ. ఈ సున్నతి అనేది ఏదో అవయవానికి సంబంధించింది కాదు కానీ మన హృదయానికి సంబంధించింది అయింది. Now because it is a circumcision that each one of you, each one of us need to go, you need to bring your life to God. ఇది మన హృదయానికి సంబంధించింది కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ సున్నతి గుండా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. మనందరం కూడా దేవుని దగ్గరికి మనం When you come to God, ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని దగ్గరికి వస్తారో, you have to come with your heart, నీ హృదయం పూర్తిగా నువ్వు అక్కడికి రావాలి. with your mind, నీ మనస్ఫూర్తిగా నువ్వు రావాలి. and your body. అదే విధంగా నీ శరీరం కూడా అక్కడ. All three of them are important. ఈ మూడు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు దేవుని దగ్గరికి. You have to take care of your body. నీ శరీరాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీకుంది. Very, very well. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. So everyone say after me. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పండి నాతో. I have to bring my heart, my mind, and my body to God. Right? This is what you have to do. ఇది మీరు చేయాల్సిన వారే ఉన్నారు. So number 1, he wants to send each one of you. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన పంపాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. Because every male person who was circumcised was a warrior. ఎవరైతే సున్నతి పొందిన మగవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఒక యుద్ధ వీరుడు. Everyone who undergoes a circumcision is a person whom God can send. ఎవరైతే సున్నతి గుండా వెళ్ళి ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క పురుషుడు కూడా యుద్ధానికి వెళ్ళవలసిన వాడే ఉన్నాడు. You know, even to this day in the land of Israel, every person has to serve the army for at least 3 years. ఇప్పుడు కూడా నేటి సమాజంలో కూడా ఇశ్రాయేలులో ఒక విధానం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా 3 సంవత్సరాలు ఆర్మీలో సేవ చేయాలి. Not an option. అది ఏదో వాళ్ళ ఇష్టానుసారం కాదు. It's not a choice. There is no choice. After you finish your intermediate, you are taken into the army and then you are supposed to serve in the army. నీ చదువు అయిపోయిన వెంటనే నువ్వు ఆర్మీలో చేరాలి, సైన్యంలో చేరి అక్కడ సేవ చేయాలి. So Exodus 3:10. Exodus నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము. Now God is telling to Moses, "Come now therefore, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." కాగా రమ్ము, నిన్ను ఫరో యొద్దకు పంపెదను, ఇశ్రాయేలీయులైన నా ప్రజలను నీవు ఐగుప్తుల నుండి తోడుకొని పోవాలని అన్నాను. Let's turn to Mark 16. మార్క్సు వార్త 16వ అధ్యాయం చదువు. Mark 16. Mark 16 verse 17. Mark 16 verse 17. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. In my name they will cast out demons. మార్క్సు వార్త 16వ అధ్యాయము 8-18. 16-17. మార్క్సు వార్త 16-17. నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక్రియలు కనబడును, ఏవనగా నా నామమున మీరు దయ్యంలోని వెళ్ళగొట్టుదురు. Please understand, church, the moment you are a believer, you have offered your heart to Jesus Christ, and then God has circumcised your heart, and then you start believing in Jesus Christ, you are supposed to deal with the Pharaoh. ఎప్పుడైతే మీరు విశ్వాసంలోకి ప్రవేశించారో, మీ హృదయాలు
సున్నతి పొందింపబడ్డాయి. మీరు ఫరోతో యుద్ధం చేయవలసిన వారై ఉన్నారు. Now you are a believer, మీరు ఒక విశ్వాస ఉన్నారు, right? Your neighbor has a demon. మీ మీ పొరుగు వానికి ఒక దయ్యం ఉంది. I'm not talking about you, I'm talking about your neighbor. మీ పొరుగు వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను, నేను మీ గురించి మాట్లాడలేదు. Suppose your neighbor has a demon. ఒకవేళ మీ పొరుగు వానికి ఒక దయ్యం పట్టినట్టయితే What are you supposed to do? మీరేం చేయాలి? What are you supposed to do? మీరేం చేయాలి? You are a circumcised believer. You are in the covenant with God. You are supposed to cast out the demon. మీరు సున్నతి పొందిన వ్యక్తులుగా, అదేవిధంగా దేవుని నిబంధనలో ఉన్నవారిగా ఆ దయ్యంలోని మీరు వెళ్ళగొట్టవలసిన వారే ఉన్నారు. What is God telling Moses? ఇక్కడ దేవుడు మోషేకి ఏం చెప్తున్నాడు? Moses, I'm calling you out. నేను నిన్ను బయటకు పిలుస్తున్నాను, I am revealing myself to you. నేను నన్ను నీకు కనబరుచుకుంటున్నాను, I am preparing you నేను నిన్ను సిద్ధపరుస్తున్నాను, so that I can send you and you can be a blessing to others. నేను నిన్ను ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి నేను నిన్ను పంపిస్తున్నాను అని చెప్పాడు. Now what does Moses say? మోషే ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ? You're sending me? నువ్వు నన్ను పంపిస్తున్నావు దేవా. I am already running away from Egypt. నేను ఇంతకుముందే ఐగుప్తులో నుంచి పారిపోయి వచ్చాను. I tried to help someone, they put a murder case on me. నేను ఒకరికి సహాయం చేయాలనుకున్నాను, కానీ వారు నా మీద హత్య నేరాపణ చేశారు, నేరం మోపారు. You're calling me? నువ్వు నన్ను పిలుస్తున్నావు. God is telling, yes, I'm calling you. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను నిన్ను పిలుస్తున్నాను అనేసి. I have to go and rescue someone? నేను వెళ్ళి వేరే వాళ్ళని కాపాడవలసిందా? Yes, you are supposed to go and rescue someone. అవును, నువ్వు వేరే వాళ్ళని కాపాడవలసిన వాడివే ఉన్నావు అని చెప్తున్నాను. You are asking me, a person who is full of fear and ran away? నేను భయంతో నిన్న పారిపోయి వచ్చినటువంటి నాతో నీవు మాట్లాడుతున్నావు దేవా. I left my people, I am hiding somewhere. నా ప్రజల్ని విడిచిపెట్టి వచ్చాను, నా సొంత వారిని విడిచిపెట్టి వచ్చి నేను ఇక్కడ దాక్కుని ఉన్నాను. 40 years I am going around here. 40 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ దేశదిమ్మర్లాగా తిరుగుతున్నానని చెప్పి. You are calling me? నువ్వు ఇటువంటి వ్యక్తిని నేను నన్ను పిలుస్తున్నావా? God tells Moses, yes, I am calling you. దేవుడు చెప్తున్నాడు, అవును నిన్నే పిలుస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. I am not only calling you, Moses. నేను కేవలం పిలవడం మాత్రమే కాదు కానీ I am equipping you. నేను నిన్ను సిద్ధపరుస్తున్నాను. I am not only calling you and equipping you. నేను నిన్ను కేవలం పిలిచి సిద్ధపరచడమే కాదు కానీ I am going to send you. నేను నిన్ను పంపిస్తున్నాను. And I am telling you where I am sending you. నేను నిన్ను ఎక్కడికి పంపిస్తున్నానో కూడా నేను నీకు చెప్తున్నాను అని చెప్పి. I am sending you to Egypt. నేను నిన్ను ఐగుప్తునకు పంపుతున్నాను అని The చెప్పి. place where you ran from. నువ్వు ఏ స్థలం నుంచి అయితే పారిపోయి వచ్చావో అక్కడికి నేను పంపిస్తున్నాను అని చెప్పి. Please remember, this is for everyone. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా వర్తిస్తుంది. Say, this calling is for me. ఈ పిలుపు నా కోసం అని చెప్పండి. Please understand, church. You cannot, God has not called you to shut your mouth and keep quiet. దేవుడు నిన్ను నోరు మూసుకొని ఉండటానికి, మౌనంగా ఉండటానికి పిలవబడలేదు. నువ్వు He has called you, that means, remember, if He has called you by name and your heart is circumcised, you are supposed to prepare yourself to go. ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను పిలిచినట్లయితే నీ హృదయము సున్నతి పొందింది, నీవు పంపబడాల్సిన వారవై ఉన్నావు. 2 Chronicles 16:9. రెండవ దినవృత్తాంతములు 2 Chronicles 16 verse 9. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. రెండవ దినవృత్తాంతములు 16వ అధ్యాయము 9వ వచనం చదువుకుందాం. What does it say? For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. తన ఎడల యథార్థ హృదయం గలవారిని బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృష్టి లోకమందంతటా సంచారం చేయుచున్నది. ఈ విషయమందు నీవు మతి తప్పి ప్రవర్తించితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధం. What does the Bible say? God is searching for whom? For whose hearts are committed to Him. దేవుని వాక్యం ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే, దేవుని ఎడల ఎవరైతే యథార్థ హృదయం గలవారో వారి గురించి ఆయన కనుదృష్టి. Please understand, that is why each one of our commitment is important. అందుకే మనలో మన ప్రతి ఒక్కరి సమర్పణ చాలా ముఖ్యం. Circumcision is done to every individual. సున్నతి అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యక్తిగతంగా చేయబడింది. God is searching. If He finds your heart loyal to Him, He will strengthen you. ఒకవేళ నీ హృదయం దేవునికి విశ్వసనీయంగా ఉంటే ఆయన నిన్ను పిలుస్తాడు, పంపిస్తాడు. He will stand beside you. ఆయన నీ పక్షం నిలబడతాడు and show that He is with you. ఆయన నీకు బయలుపరుస్తాడు ఆయన నీతో ఉన్నాడు. It has to do with your heart. అది నీ హృదయంతో పని చేయవలసింది. You have to check
whether you are circumcised or not. నీకు నువ్వుగా నీ పరిశీలన చేసుకోవాలి, నీ సున్నతి పొందిన వ్యక్తివా కాదని. Listen, there is no mention of profession or placement. If your heart is committed, God is not looking at your position. ఇక్కడ నీ హోదాని బట్టి కానీ నీ వృత్తిని బట్టి కానీ ఇక్కడ గుర్తించడం లేదు. He is not looking whether you are a businessman or a housewife. ఆయన నువ్వు ఒక వ్యాపారవేత్తవా లేదంటే ఒక గృహిణివా అని నేను చూడట్లేదు. Whether you are a small kid, whether you are a student, whether you are an elderly person or a pastor. నువ్వు ఒకవేళ చిన్న పిల్లాడివా లేదంటే ఒక విద్యార్థివైనవా నువ్వు ఒక కాపురవైనవా అని చూడట్లేదు ఆయన. He is looking whether your heart is committed or not. ఆయన కేవలం నీ హృదయము దేవునికి సమర్పించుందా లేదా అనేది మాత్రమే చూస్తున్నాడు. The condition of the heart. నీ హృదయ స్థితిని బట్టి చూస్తున్నాడు. You have to look into your own heart and check for yourself whether you are willing to commit to him or not. నీ హృదయాన్ని నీవు పరిశీలించుకోవాలి, నీ హృదయం ఆయనకి లోబడే విధంగా ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. So his heart, his eyes are searching. ఆయన కనుదృష్టి మనల్ని వెతుకుతూ ఉంది అని. Today, if you are not circumcised, get circumcised today. ఒకవేళ మీరు సున్నతి పొందనట్లయితే ఇప్పుడే మీరు సున్నతి పొందండి. Because your heart is important. మీ హృదయం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. God knew Moses' past. God knew Moses' past. మోషే యొక్క గతం ఏమై ఉందో దేవునికి తెలుసు. He called him anyway. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన్ని పిలుస్తున్నాడు. మోషేని పిలుస్తున్నాడు. మోషే రమ్ము అంటున్నాడు. I know your past. నీ గతం ఏంటో నాకు తెలుసు అంటున్నాడు. God knew Moses' weaknesses. మోషే యొక్క బలహీనతలు కూడా దేవునికి తెలుసు. God says, Moses, I know your weakness, come. అయినప్పటికీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, మోషే నీ బలహీనతలు నాకు తెలుసు, రమ్ము. God knew Moses struggled with certain issues. ఈ మోషే ఏ విధంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాడో ఆ విషయాలు కూడా దేవునికి తెలుసు. God says, I know what you're struggling. I know what you're struggling, Moses. Come anyway. నువ్వు ఏ ఇబ్బందులు గుండా వెళ్తున్నావో నాకు తెలుసు, అయినప్పటికీ పర్లేదు, నువ్వు నా దగ్గరికి రా. You should allow God to work in your church. దేవుడు నీలో పని చేయడానికి నువ్వు ఆయనకి అనుమతి ఇవ్వాలి. You should allow God to work. He is the creator. ఎందుకంటే ఆయనే సృష్టికర్త అయినాడు. Say this after me. You are creator. నీవు సృష్టికర్తవైనావు దేవా అని చెప్పండి. Tell her, God, you are the creator. దేవా నువ్వు సృష్టికర్తవైనావు అని చెప్పండి. If there is something that needs to be created in me, ఏదైనా నా హృదయంలో ఏదైనా నాలో ఏదైనా కొత్తగా సృష్టించాలంటే you can create. నువ్వు దాన్ని చేయగలవు. If there is something that is not there in you, because he is creator, he can create that in you. ఒకవేళ నీలో ఏదైనా లేకపోయినట్లయితే దేవుడు ఆయన సృష్టికర్త కాబట్టి అది నీలో సృష్టిస్తాడు. If you lack anything, if you don't have anything, God can create that for you. ఒకవేళ నీ జీవితంలో కొరత ఉన్నట్లయితే, నీకు అవసరం ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఆయన సృష్టించాడు. God, I don't have love. God can create that. ఒకవేళ నీ హృదయంలో దేవా నా జీవితంలో ప్రేమ లేదు అంటే దేవుడు అది సృష్టించడానికి. Right? So understand. Number 1, he calls you in spite of who you are. నీ స్థితిని బట్టి నువ్వేమై ఉన్నావు దాన్ని బట్టి దానికి అతీతంగా దేవుడు నిన్ను పిలుస్తాడు. Why? ఎందుకు? He is not looking at who you are, but how does he introduce himself? He says, I am Moses. If someone asks my name, tell them that I am, not who you are, I am has sent you. ఎందుకంటే మోషే చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ ఎవరైనా నువ్వు ఎవరు అని నిన్ను అడిగితే చెప్పు, నేను ఉన్నవాడను అనువాడనైన దేవుడు నిన్ను పంపిస్తున్నాడు. So first thing is he calls you in spite of who you are. మొదటి విషయం ఏంటంటే, మొదటిగా నీ బలహీనతలకు నీ జీవితానికి అతీతంగా ఆయన నిన్ను పిలుస్తాడు. Second thing is he says, I am with you. రెండో విషయం ఏంటంటే, నేను నీకు తోడై ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు. Please understand, church, it is not collectively that he is going to be with all of us. He is individually going to be with each one of us. ఆయన అందరి మీద ఒకే మాటను విడుదల చేయట్లేదు, కానీ ఒక్కొక్కరికి ప్రత్యేకంగా ఆయన మీతో మాట్లాడుతాడు. That is why it has to do with you and your God. అందుకే ఇది కేవలం నీకు నీ దేవునికి సంబంధించిన విషయమై ఉంది. Verse 12. Exodus 3 verse 12. He said, so he said, I will certainly be with you. Now God telling Moses, I will certainly be with you, and this shall be a sign that I have sent you. ఇక్కడ మోషే దేవునితో, when you have brought people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. దేవుడు ఇక్కడ మోషేతో చెప్తున్నాడు, ఆయన నిశ్చయంగా నేను నీకు తోడయ్యుందును, నేను నిన్ను పంపితున్నందుకు ఇది నీకు సూచన, నీవు ఆ ప్రజలను ఐగుప్తుల నుండి తోడుకొని వచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ పర్వతం మీద దేవుని సేవించెదరు. Listen, why did God say this?
ఎందుకు దేవుడు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు? Because Moses asked him a question. ఎందుకంటే మోషే ఒక ప్రశ్న అడిగాడు దేవుణ్ణి. Verse 11. ఏమని అడిగాడు? Moses asked him, మోషే Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children out of Egypt? Who am I? అందుకు మోషే ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. నేను ఫరో యొద్దకు వెళ్ళుటకును ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తులోని తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటి వాడను అని దేవునితో అడుగుతున్నాడు. Who am I? నేను ఎవరిని అని అడుగుతున్నాడు. Why should I go? ఎందుకు నేను వెళ్ళాలి అని అడుగుతున్నాడు. Why me? నేనే ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు. Listen to the answer that God gives. ఇక్కడ దేవుడు ఇస్తున్న సమాధానాన్ని మీరు He doesn't answer this question. He says, your identity, Moses, is because I am with you. నీ గుర్తింపు ఏంటంటే నేను నీతో ఉన్నాను అన్నదే నీ గుర్తింపు. That is so he said, I will certainly be with you. అందుకే ఆయన చెప్తున్నాను, నేను నిశ్చయంగా నేను నీకు తోడైందును. Many people have this question, why should I obey my wife? Why should I obey my husband? Why should I obey my mother? Why should I obey my father? Why should I obey my pastor? చాలా మందికి ఈ ప్రశ్న ఉంటుంది, నేను ఎందుకు నా భార్యకు లోబడాలి, నా భర్తకు లోబడాలి, మా సంఘ కాపరికి ఎందుకు లోబడాలని ఉంటుంది. If you want the authority to flow in your life, you have to submit to authority. ఒకవేళ నీవు అధికారంలో నువ్వు నడవాలి అని నువ్వు కోరుకుంటే నువ్వు అధికారానికి విధేయత చూపే వ్యక్తిగా ఉండాలి. Please know this, church, and know this very well. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. Right? And so what does God say? When you have brought this people out of Egypt, నీవు ఆ ప్రజలను ఐగుప్తులో నుండి తోడుకొని వచ్చిన తర్వాత, listen, God and Moses are speaking on a mountain. దేవుడు మోషేతో ఆ పర్వతం మీద మాట్లాడుతున్నాడు. Egypt is far. ఐగుప్తు అనేది చాలా దూరంగా ఉంది. God is speaking to Moses here. దేవుడు మోషేతో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. And he's telling, you are going to go bring the people out of Egypt and you are going to stand on the same mountain and then you will know. నువ్వు వెళ్ళి ఐగుప్తు నుండి ఆ ప్రజలను తీసుకొచ్చి ఇదే పర్వతానికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మీరు నన్ను సేవించదరని దేవుడు చెప్తాడు. It's the same thing, church. ఇదే విషయం అయింది మీకు కూడా. Don't think I am a housewife, I am a student, I am a small child, I have no power. When God is with you and he is calling you to for ministry, calling you, you are powered by him. ఒకవేళ నేను గృహిణి, నేను లేదని నేను విద్యార్థిని, చిన్నవాడిని, తక్కువ వయసు వాళ్ళవాడిని అని మీరు అనుకోదు. ఒకవేళ దేవుని మిమ్మల్ని పిలిచినట్లయితే ఆయన మిమ్మల్ని బలపరుస్తాడు. The moment you are giving your heart to him today, he is writing a new chapter in your life. ఎప్పుడైతే మీ హృదయాన్ని ఆయనకి సమర్పిస్తున్నాడో ఆయన నూతన అధ్యాయాన్ని మీ జీవితంలో ప్రారంభిస్తున్నాడు. So please understand, to break that sadness in life, break that sadness in life, ఆ బాధని మీరు విరగొట్టండి మీ జీవితంలో. right? That depressed mindset, break it. ఆ కృంగిపోయిన మనస్తత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని విరగొట్టండి. Wear a smile, నవ్వును తెచ్చుకోండి, ధరించుకోండి. yes, ధరించుకోవడం కాదు, నవ్వుతో అలంకరించుకోండి. ఇది బాగుంది, అవునా? అద్దం విరిగితే ఏమవుతుంది? అద్దము విరిగితే చప్పుడు వస్తుంది. మనసు విరిగితే నిశ్శబ్దం వస్తుంది, అవునా? అద్దం పగిలితే శబ్దం వస్తుంది, మనసు విరిగితే నిశ్శబ్దం వస్తుంది. నిశ్శబ్దం ఉండకూడదు, ఎందుకంటే ఆయన మన హృదయాలని కడుతున్నాడు, మనసులని ఆయన కడుతున్నాడు కాబట్టి, అవునా? నిశ్శబ్దంగా ఉండకూడదు. డోంట్ బి సైలెంట్. మౌనంగా ఉండదు ఎవరు కూడా. I spoke in Telugu, I didn't speak in English. If a mirror breaks, what happens? There is a noise. If a heart breaks, there is silence. ఒకవేళ అద్దం పగిలినట్లయితే అక్కడ శబ్దం వస్తుంది, ఒకవేళ మనసు విరిగినట్లయితే అక్కడ నిశ్శబ్దం వస్తుంది. రైట్? సో మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు అంటే దానికి కారణము మనసు విరిగిందని. అది right? So please understand this. It is important that each child of God should know that he is under the covenant and should start expressing that. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని బిడ్డగా ఆయన నిబంధన కింద మనం ఉన్నామని గుర్తించాలి. And the third thing that God is, number 1, he is called. Number 2, he's promised that he's going to be with them. Number 3, that God is telling, I give you authority. మొదటగా ఆయన పిలిచాడు, రెండవదిగా నేను మీతో నిశ్చయంగా తోడున్నానని ఆ వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు, మూడవదిగా అధికారాన్ని ఆయన ఇస్తున్నాడు. Verse 14. And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. అందుకు దేవుడు నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నానని మోషేతో చెప్పెను. మరియు ఆయన
ఉండునను వాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపినని నీవు ఇశ్రాయేలీలతో చెప్పవలను. Right? Why did he say I am? Because I am means I am the provider. ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఆయన నేనున్నవాడును అనేసి? నేను Right? ఉన్నవాడు అంటే నేను సమకూర్చేవాడనని. I am the one who gives you healing. నేను మీకు స్వస్థతనిచ్చేవాడనై I ఉన్నాను. am the one who delivers you. నేను మిమ్మల్ని విడుదల దయచేసేవాడనై I ఉన్నాను. am an omnipresent. I am omnipresent. నేను సర్వాంతర్యామినై ఉన్నాను. I am omniscient. I am omnipotent. నేను సర్వశక్తిమంతుడని. I am omniscient. నేను సర్వాంతర్యామిని. I am omnipresent. Sarva Vyapini. Right? He is telling I am. That means the power that you have or the authority that you have is coming from God. నీకేదైతే శక్తి ఉందో, ఏ అధికారం అయితే ఉందో అది దేవుని నుంచి వస్తుంది. So that is the reason why, church, you can't live the way that you want. అందుకే నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు జీవించకూడదు. If you have been given life, ఒకవేళ నీకు జీవితం ఇవ్వబడితే, if your heart has been circumcised, ఒకవేళ నీ హృదయం సున్నతి పొందినట్లయితే, you have to bring your own life to God. నీ జీవితాన్ని నువ్వు దేవుని దగ్గరికి తీసుకురావాలి. It is not the responsibility of the pastor. అది కాపరి యొక్క బాధ్యత కాదు It కానీ is your responsibility. అది నీ సొంత బాధ్యత, నీ వ్యక్తిగత It's బాధ్యత. your responsibility. ఇది నీ బాధ్యత So అయింది. please understand this. Adam and Eve did not lose a religion in the Garden of Eden. ఎప్పుడైతే ఆదాము అవ్వ వారు ఏదైనా వనంలో ఉన్నారో వారు మతాన్ని కోల్పోలేదు అక్కడ. They lost the kingdom. వాళ్ళు దేవుని రాజ్యాన్ని కోల్పోయారు అక్కడ. That is what you lose. అది మీరు కోల్పోవద్దు. That is what you lose when you rebel. ఎప్పుడైతే మీరు అవిధేయత చూపిస్తారో దాన్ని When you rebel, you lose the kingdom. ఎప్పుడైతే మీరు అవిధేయత చూపిస్తారో మీరు దేవుని రాజ్యాన్ని కోల్పోతారు. That is what should not happen to any one of us. అది ఎవరికి కూడా జరగకూడదు. అది What does God do? దేవుడు ఏం చేశాడు? Because you have lost the kingdom. నువ్వు దేవుని రాజ్యాన్ని కోల్పోయినప్పుడు ఆయన ఏం And చేశాడు? because God is the King of Kings. ఆయన రాజులకు రాజు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి. What happens? Now when he makes you his son and your daughter, you are coming back into the royal family. ఆమేన్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన కుమారుడిగా, ఆయన కుమార్తెగా ఆయన మిమ్మల్ని స్వీకరించాడు, మీరు ఆ రాజవంశంలోనికి మీరు ప్రవేశించారు. From a sinner, now you have become a member of a royal family. ఒకవేళ మీరు పాపంలో నుంచి మీరు రాజవంశంలోని వ్యక్తిగా మార్చబడ్డారు. Silence is not the right thing. నిశ్శబ్దం అనేది మంచి విషయం కాదు. None of us should be silent. మనం ఎవరం కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండడానికి పిలవాలి. Each one of us should rise up and start expressing himself or herself. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం లేచి మనం ఏమై ఉన్నామో దాన్ని వ్యక్తపరచవలసిన వారమై ఉన్నాము. Your soul needs to express itself. మీ ప్రాణం ఏదైతే ఉందో అది వ్యక్తపరచబడాలి. I'll be a little slow here. I'll take 5 minutes to explain and then we will close in prayer. నేను ఒక 5 నిమిషాలు తీసుకుంటాను దీన్ని వివరించడానికి. Silence is not the right thing. నిశ్శబ్దం అనేది మంచి విషయం కాదు. You need to express. మీరు వ్యక్తపరిచే వ్యక్తులుగా ఉండాలి. It is not good if silence is taking over you. ఒకవేళ నిశ్శబ్దం అనేది మీ జీవితాన్ని కమ్మి ఉన్నట్లయితే అది మంచి విషయం కాదు. It is not a good thing. అది మంచి విషయం కాదు. Remember, you have to take care of your soul. మీ ప్రాణం గురించి భద్రపరచుకొని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మీ బాధ్యత. You have to take care of your will. మీ చిత్తాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. You have to take care of your emotions. మీ భావోద్వేగాల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. You have to take care of your mind. నీ మనస్సును మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. It is your responsibility. అది నీ బాధ్యత అయ్యింది. Because this becomes an offering to God. ఎందుకంటే ఇది దేవునికి అర్పణగా ఉంటుంది. He has shed blood individually for us. ఆయన మనకి ప్రతి ఒక్కరికి వ్యక్తిగతంగా ఆయన రక్తాన్ని And each individual should benefit from the work that Jesus has done. యేసుక్రీస్తు ఏదైతే చేసి ముగించిన కార్యం ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనందరం కూడా వ్యక్తిగతంగా లబ్ధి That is పొందాలి. why individually every single person was circumcised. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు వ్యక్తిగతంగా సున్నతి పొందవలసిన వారై ఉన్నారు. You seem to take care of everyone. మీరు అందరి గురించి జాగ్రత్త చూసుకునే వారై ఉండొచ్చు. And if you don't take care of yourself, ఒకవేళ నీ గురించి నువ్వు జాగ్రత్త తీసుకోపోయినట్లయితే it is not a good thing. అది మంచి విషయం కాదు. It is not a good thing. అది మంచి విషయం కాదు. You should
take care of yourself. నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. You should help others to take care of themselves. అదేవిధంగా ఇతరులు తమను తాము జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి మీరు సహాయం చేయాలి. When you fly in the plane, ఎప్పుడైతే మీరు విమానంలో ప్రయాణం చేస్తుంటారో the person comes and gives instructions. అక్కడ ఒక వ్యక్తి వచ్చి మీకు చెప్తారు, సూచనలు ఇస్తుంటారు. If the pressure drops in the airplane, ఒకవేళ ఒత్తిడి అనేది తగ్గినట్లయితే విమానంలో the masks will fall down. ఆ మాస్క్స్ కింద పడతాయి. Oxygen masks will come down. ఆక్సిజన్ మాస్కులు కింద పడతాయని చెప్తున్నాడు. The instruction is like this. First, put the mask on yourself. మొదటగా ఆ మాస్క్ని మీరు పెట్టుకోవాలి. And then your child. తర్వాత అదే విధంగా మీ పిల్లలకు కూడా పెట్టాలి. Or help the person who is next to you. అదే విధంగా మీ పక్కన ఎవరైతే ఉన్నారో మీ పొరుగు వారికి మీరు సహాయం చేయాలి. You have to be safe. మీరు భద్రంగా ఉండాలి. Then you can safely save others. అదే విధంగా మీరు ఇతరులు భద్రత పొందడానికి మీరు సహాయం చేసేవారు. It's important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. Psalm 94:17. కీర్తనలు, Unless the Lord had been my help, my soul would have settled in silence. కీర్తనలు 94వ అధ్యాయము 17వ వచనం. యెహోవా నాకు సహాయం చేసి ఉండని ఎడల నా ప్రాణము శీఘ్రముగా మౌనమందు నివసించి ఉండును. మౌనం అర్ధాంగీకారం కాదు. Right? Don't go by those proverbs. సామెతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బట్టి మనం వెళ్ళకూడదు. బయట సామెతల గురించి. బయట సామెతలు. The voice version, this is NKJV we are following. I'm reading from the voice version. If the eternal God had not come to my rescue, my soul would have descended to the land where death silences every voice. ఒకవేళ నిత్యుడకు తండ్రి నాకు సహాయం చేయడానికి రాకపోయినట్లయితే నా ప్రాణము మరణం ఏదైతే నిశ్శబ్దకరమైన పరిస్థితి ఉంటుందో, మరణము నన్ను నిశ్శబ్దానికి గురి చేస్తుంది. రైట్? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. డెత్ సైలెన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్. డోంట్ బీ సమ్వన్ హూ ఇస్ డెడ్, బీ సమ్వన్ హూ హ్యాస్ లైఫ్. మరణం అనేది సమస్తాన్ని మౌనంగా చేస్తుంది కాబట్టి మీరు అటువంటి వ్యక్తులుగా మీరు ఉండొద్దు. See, we need to understand that when we go through difficult stages in life, still we should be able to tell that God is good. ఎప్పుడైతే మనం జీవితంలో కష్టతరమైన పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నామో ఆ సమయంలో కూడా మనం చెప్పగలగాలి దేవుడు మంచి దేవుడు అన్నాడు అని. Right? We are called to confess the truth. మనం సత్యాన్ని ఒప్పుకోలు చేసేవారుగా ఉండడానికి పిలువబడ్డాం. See, drinking, తాగడం, addictions, వ్యసనాలు, pornography, అదేవిధంగా అశ్లీలాన్ని చూడటం, వాట్సాప్లే కానీ, ఫేస్బుక్కే కానీ, these are not the issues. ఇవన్నీ సమస్యలు కాదు. They are medications. They are like medicine which you are using to treat yourself. That is the problem. అవి నీకు నీవుగా వైద్యం చేసుకోవడానికి నువ్వు ఉపయోగించుకునే విషయాలు అవి సమస్య అయింది. అవి ప్రమాదకరమైనవి. Some people are addicted to phone. కొంతమంది వాళ్ళ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు. వాట్సాప్కి అడిక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు. Right? Or Facebook. అదేవిధంగా ఫేస్బుక్కి అడిక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు. Or యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూడడానికి అడిక్ట్ అయిపోయి, whatever that is. ఏదైనప్పటికీ why are you so much involved in that? ఎందుకు దాంట్లో మీరు అంతగా లీనమైపోయి ఉన్నారు? Why? ఎందుకు? Right? It is as bad as pornography, as bad as drinking, as bad as any addiction. ఇది మద్యం తాగడం, అశ్లీలత చూడడం, వీటన్నిటికంటే ఎటువంటి ప్రమాదకరమైన వ్యసనాలు అదే విధంగా ఇవి కూడా ఉన్నాయి. You know what is happening? ఏమవుతుందో తెలుసా మీకు? You are trying to treat something. You have an issue with the heart and mind. ఒకవేళ నీ హృదయంలో ఏదైనా సమస్య ఉన్నట్లయితే, there is a vacuum in your life, ఏదైనా ఒక and you are using these medicines to treat yourself. వాటికి వైద్యం చేయడానికి మీరు ఈ విషయాల్ని వాడుతున్నారు. Why? First place, why did that disease come to you? మొదటగా ఎందుకు నీకు ఆ వ్యాధి వచ్చింది అని మీరు గుర్తించాలి. Because you are silent about the issues that are really troubling you. ఎందుకంటే నీ హృదయంలో నీ జీవితంలో ఉన్న ఆ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి నువ్వు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నావు కాబట్టి. For some, work is worship. కొంతమందికి వాళ్ళ పనే వాళ్ళకి దేవుడిగా ఉంటారు. They say that.
వాళ్ళు ఆ విధంగా చెప్తారు. They say that work is worship. వాళ్ళు చెప్తారు మనం చేసే పనే దైవం అన్నట్టు You know చెప్తారు. what? ఎందుకో తెలుసా? They are the slaves to their work. ఎందుకంటే వాళ్ళ పనికి వాళ్ళు బానిసలుగా ఉన్నారు. They are slaves to their work. వాళ్ళ పనికి వారు బానిసలుగా ఉన్నారు. Work has become their God. వాళ్ళు చేసే పని ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి అదే దేవుడిగా ఉంది. Church, you and I are called to speak up. మీరు కానీ నేను కానీ మనందరం కూడా మాట్లాడడానికి What you don't talk about will convert you to be silent. ఒకవేళ దేని గురించి అయితే నువ్వు మాట్లాడకుండా ఉంటావో అది నిన్ను నిశ్శబ్దంగా మౌనంగా ఉండే వ్యక్తిగా, and that silence will affect every action of yours. ఆ మౌనం అనేది నీ జీవితంలో ప్రతి క్రియని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. There are some of you here who are suffering with that. మీలో కొంతమంది అటువంటి సమస్యను గుండా వెళ్తున్నారు. Oh, I am a man and I need to undergo this. I can control everything. నేను ఒక మనిషిని కాబట్టి నేను వీటన్నిటి గుండా వెళ్ళాలి, వీటన్నిటిని నియంత్రించుకోవాలని అనుకోవద్దు. You have a heart of flesh, my friend. ఎందుకంటే నీకు మాంసంతో నిండిన హృదయం ఉంది. మీకు You have a heart of flesh. You need to speak. మీరు మాట్లాడవలసిన వారే ఉన్నారు. Right? You need to speak. Remember, the silence that comes out of this will make you commit sin. ఈ పరిస్థితుల గుండా వచ్చే ఆ నిశ్శబ్దం మౌనం ఏదైతే ఉందో అది మీరు పాపం చేయడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. Will make you commit the things that are against God. ఆ దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు చేయడానికి అది మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. Now I will read one psalm. నేను మీకు ఒక లేఖనం చదివించాలనుకుంటున్నాను. By this you will understand whether you are murmuring or whether you are praying. ఈ లేఖనాన్ని బట్టి మీరు చెప్పగలరు మీరు దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నారా లేదంటే సనుక్కునే వ్యక్తిగా గొణిగే వ్యక్తిగా ఉన్నారా. In the wilderness the people murmured and God was very angry with them. ఆ అరణ్యంలో గుండా వారు వెళ్తున్నప్పుడు వారు దేవుని ఎట్లా సనుక్కున్నారని చెప్తుంది. అదే విధంగా దేవుడు వారి మీద కోపపడ్డాడు. What did they say? వారు ఏం చేశారు? They said, we don't have food. మాకు ఆహారం లేదు. We don't have meat. మాకు మాంసం లేదు. We don't have onions. మాకు ఉల్లిపాయలు లేవు. We don't have garlic. మాకు అల్లం లేవు, వెల్లుల్లి లేదు. These are the complaints. ఇవి వాళ్ళ ఫిర్యాదులై ఉన్నాయి. సనుక్కుంటా ఉన్నారు ఈ విధంగా. Now let's read Psalm 39. మనం కీర్తనలు 39వ అధ్యాయం చదువుకుందాం. And we will close with this. It's 12 verses and 13 verses, and I want you to observe the language of David. కీర్తనలు 39వ అధ్యాయం చదువుకుందాం. Please understand, every believer must understand this language and understand what's the difference between the people in the wilderness and David. ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఈ భాషని అర్థం చేసుకోవాలి. అరణ్యంలో ఉన్నవారికి బయట ఉన్నవారికి వ్యత్యాసం ఏంటనేది I said to myself, నాకు నేనుగా ఇది చెప్పుకుంటున్నాను. I will watch and what I do and not sin in what I say. I will hold my tongue when the ungodly are around me. But as I stood there in silence, not even speaking good things, the turmoil within me grew worse. నాలుకతో పాపం చేయకుండానట్లు నా మార్గములను జాగ్రత్తగా చూచుకుందును. భక్తిహీనులు నా ఎదుటనున్నప్పుడు నా నోటికి చిక్కము ఉంచుకుందును అనుకుంటుని. నేను ఏమీయూ మాటలాడక మౌనినైతిని. క్షేమమును గూర్చి అయినను పలుకక నేను మౌనముగా నుంటిని. అయినను నా విచారము అధికమాయను. My turmoil grew worse. The more I thought about it, the hotter I got, igniting a fire of words. నా గుండె నాలో మండుచుండెను. నేను ధ్యానించుచుండగా మంట పుట్టెను. అప్పుడు నేను ఈ మాట నోరారా పలికితిని. Lord, remind me of how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered, how fleeting my life is. You have made my life no longer than the width of my hand. My entire lifetime is just a moment to you. At best, each of us is but a breath. We are merely moving shadows, and all our busy rushing ends in nothing. యెహోవా నా అంతము ఎట్లుండున్నది, నా దినముల ప్రమాణము ఎంతైనది నాకు తెలుపుము. నా ఆయువు ఎంత అల్పమైనదో నేను తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. నా దినముల పరిమాణము నీవు బెత్తనంతగా చేసి ఉన్నావు. నీ సన్నిధిని నా ఆయుష్కాలమును లేనట్టే ఉన్నది. ఎంత స్థిరుడనైనను ప్రతివాడును కేవలం వట్టి ఊపిరి వలె ఉన్నాడు. మనుషులు వట్టి
వట్టి నీడ వంటి వారై తిరుగులాడుదురు. We heap up wealth, not knowing who will spend it. And so, Lord, where do I put my hope? My only hope is in you. Rescue me from my rebellion. Rescue me from my rebellion. Do not let fools mock me. I am silent before you. I won't say a word, for my punishment is from you. మనుషులు వట్టి నీడ వంటి వారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే గదా. వారు ధనము కూర్చుకొందురు గాని అది ఎవరికి చేజిక్కునో వారికి తెలియదు. ప్రభువా, నేను దేని కొరకు కనిపెట్టుకొందును? నిన్నే నేను నమ్ముకొని ఉన్నాను. నా అతిక్రమములన్నిటి నుండి నన్ను విడిపింపుము. నీచులకు నన్ను నిందాస్పదంగా చేయకు. నా తిరుగుబాటు నుంచి నన్ను రక్షింపుము అని ఉండాలి. నా అతిక్రమములన్నిటి నుంచి. Right, it is my rebellion that you rescue. Yeah. But please stop striking me. I am exhausted by your blows from your hand. నా అతిక్రమములన్నిటి నుండి నన్ను విడిపింపుము. నీచులకు నన్ను నిందాస్పదముగా చేయకుము. దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరువకు. నేను మౌనినైతిని. నీవు పంపిన తెగులు నా మీద నుండి తొలగింపుము. నీ చేతి దెబ్బ వలన నేను క్షీణించుచున్నాను. When you discipline us for our sins, you consume me like a moth. What is precious to us? దోషములను బట్టి నీవు మనుషులను గద్దింపులతో శిక్షించినప్పుడు చిమ్మట కొట్టిన వస్త్రము వలె నీవు వారి అందము చెడగొట్టెదవు. నరులందరూ వట్టి ఊపిరి వంటి వారు. Hear my prayer, O Lord. Listen to my cries for help. Don't ignore my tears. For I am your guest, a traveler passing through, as my ancestors were before me. Leave me alone, so I can smile again before I am gone and exist no more. యెహోవా, నా ప్రార్థన ఆలకింపుము. నా మొరకు చెవియొగ్గుము. నా కన్నీళ్లు చూచి మౌనంగా ఉండకుము. నీ దృష్టికి నేను అతిథి వంటి వాడను. నా పితరులందరి వలె నేను పరవాసినై ఉన్నాను. నేను వెళ్ళిపోయి లేకపోక మునుపు నేను తెప్పరిల్లినట్లు నన్ను కోపముతో చూడకుము. Listen, this is the same David who wrote Psalm 23. ఇదే కీర్తనని ఎవరైతే రాశారో దావీదు భక్తుడు, ఆయనే 23వ కీర్తన కూడా రాశాడు. Same one. Now here, please understand, it is good for you to speak to God about the issues you have. నీ జీవితంలో ఏదైతే పరిస్థితులు ఉన్నాయో వాటిని బట్టి నీ దేవునితో మాట్లాడటం చాలా మంచి విషయం. The issues that you are not happy about. ఏ విషయాలను బట్టి నువ్వు సంతోషంగా లేవో ఆ విషయాలను నువ్వు ఆయనతో పంచుకో. The issues that you are angry about. ఏవైతే నీకు కోపం తెప్పిస్తున్నాయో ఆ విషయాలను బట్టి. That issues that you are pained about. ఏవే విషయాలైతే నిన్ను నొప్పిస్తున్నాయో, బాధకు గురి చేస్తున్నాయో ఆ విషయాలు. The issues that you are troubled about. ఏ విషయాలైతే నిన్ను సమస్యల గుండా తీసుకెళ్తున్నాయో ఆ. Whether you are troubled because of your mother, whether because of your daughter, whether because of your husband, whether because of your wife. If you are troubled, speak to God. ఒకవేళ నీ తల్లిని బట్టే కానీ, నీ భార్యను బట్టే కానీ, నీ భర్తను బట్టే కానీ, నీ కుటుంబ సభ్యులను బట్టి నువ్వేమైనా సమస్యలు గుండా వెళ్తున్నట్లయితే దేవునితో మాట్లాడు. If you are silent, ఒకవేళ నువ్వు మౌనంగా ఉన్నట్లయితే you will start murmuring. నువ్వు సనుగు కొనడం ప్రారంభిస్తావు. Please understand, when you talk to yourself, it is called murmur. When you talk to God, remember God takes it up as a prayer. ఎప్పుడైతే నీవుగా మాట్లాడుకుంటావో అది సనగడం అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుడితో మాట్లాడతావో అది దేవుడు ప్రార్థనగా దాన్ని అంగీకరిస్తాడు. I'm having a headache. This fellow is not treating me properly. My son is not good. My daughter is not good. This is what I'm talking to myself. This is not prayer. నేను ఒకవేళ మా పిల్లలు సరిగ్గా చదవట్లేదు, నాకు ఈ తలనొప్పిగా ఉంది అని నాకు నేనుగా ఏదంటే మాట్లాడుకుంటున్నాను, అది సనగడం అవుతుంది. You know, Titus, my daughter doesn't listen to me, my son doesn't listen to me, my wife doesn't listen to me. This is God. This is not prayer. పొరుగువారి దగ్గరికి వెళ్ళి నా పిల్లలు నా మాట వింటలేదు, నా భార్య మాట వింటలేదు అని ఏదైతే కంప్లైంట్ చేస్తున్నామో అది ప్రార్థన చేయడం కాదు. God, my son is not listening to me. My daughter is not listening to me. God, I'm troubled because of this. There is pain in my heart. Can you come to my rescue? దేవా, నా కుటుంబం, నా పిల్లలు నా మాట వింటలేదు, నేను సమస్యలు గుండా వెళ్తున్నాను, నాకు సహాయం దయచేయని దేవునితో మాట్లాడినప్పుడు అది. My brother is not saved, my mother is not saved, my father is not saved, my wife is not saved. నా సహోదరులు, నా కుటుంబ సభ్యులు వారు రక్షణ పొందలేదు అనేసి మీరు ప్రార్థన చేసిన దేవునితో మాట్లాడండి. I'm not cursing myself for this situation. I'm telling God, I'm not happy with this. నా పరిస్థితిని బట్టి నేను శపించుకోవడం లేదు, కానీ నేను దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. Listen church, when you and I develop this habit of talking to God and casting our cares on Him, then we will grow. ఎప్పుడైతే మనం దేవునితో మాట్లాడటాన్ని అలవర్చుకుంటామో, అదేవిధంగా మన చింత యావత్తును ఆయన మీద విడిచిపెట్టడం నేర్చుకుంటామో మనం ఎదిగే వారంగా ఉంటాము. Please understand, stop
murmuring, stop being silent. సనగు కొనడం అదేవిధంగా మౌనంగా ఉండడం అనే విషయాలు మానేయండి. Right? When you expect God to intervene in your life or interfere in your life, invite Him. ఎప్పుడైతే దేవుడు మీ జీవితాల్లో పనిచేయాలని మీరు కోరుకుంటారో ఆయన్ని ఆహ్వానించండి, అనుమతించండి ఆయన పనిచేయడానికి. This is what I want each one to do. ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు చేయాలని నేను Please కోరుకుంటున్నాను. understand, when you are doing this, ఎప్పుడైతే ఇది మీరు చేస్తారో you know what is happening? ఏమవుతుందో తెలుసా? Remember, circumcision is an individual choice. సున్నతి అనేది వ్యక్తిగతమైన ఎంపిక అయి ఉంది మన జీవితంలో. It is a command. అది ఒక ఆజ్ఞగా మనకి ఇవ్వబడింది. Listen to this very carefully, church. ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. When God introduced circumcision to the people of Israel, there was no option for anyone. ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలులకు సున్నతి అనే విషయాన్ని ఆయన నియమించాడో వారికి వేరే ఎంపిక లేదు, వేరే ఆప్షన్ లేదు. There is no option. When it happens in the church, ఎప్పుడైతే ఇది సంఘంలో జరుగుతుందో, how many of you believe that you are Israel? ఎంతమంది నమ్ముతారు మీరందరూ ఇశ్రాయేలీలని? Yes or no? అవునా Every one కాదా? of us. Then take this command. ఈ ఆజ్ఞను తీసుకోండి మీరు. When God talks about circumcision of the heart, ఎప్పుడైతే దేవుడు హృదయానికి సంబంధించిన సున్నతి గురించి it's మాట్లాడతాడో, he's not talking about any options. ఆయన వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు మనకి. Every heart that is in this church, సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క హృదయం కూడా, every heart ప్రతి హృదయం కూడా, need to be circumcised. ప్రతి హృదయం కూడా సున్నతి పొందవలసినదై ఉంది. Need to be circumcised. సున్నతి పొందవలసిన వారే ఉన్నారు. And then what does? Let's turn to Joshua 5th chapter 9th verse. Here we will close and pray. యెహోషువ గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 9th verse. 9వ వచనం చదువుకుందాం. 8th verse. So it was when they had finished circumcising all the people, they stayed in their places in the camp till they were healed. 8వ వచనం చదువుకుందాం. కాబట్టి ఆ సమస్త జనము సున్నతి పొందుట తీరిన తరువాత తాము బాగుపడు వరకు పాలెంలోని తమ చోట్ల నిలిచిరి. Listen, look up to me. Suppose if I am a person to be circumcised, ఒకవేళ నేను సున్నతి పొందవలసిన వాడిని అయి ఉన్నట్లయితే what does God tell me? దేవుడు నాకేం చెప్తాడు? What did God tell Abraham? దేవుడు అబ్రహాంకి ఏం చెప్పాడు? At the age of 99, ఆయన 90 సంవత్సరాల వయసు గల God tells Abraham, దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్తున్నాడు, Abraham, circumcise yourself. అబ్రహాంతో దేవుడు చెప్తున్నాడు సున్నతి పొందు అని. This need to be taught in the church. అది సంఘంలో బోధించవలసిన విషయం. Let's say for a moment that I am in the place of Abraham. ఇక్కడ ఈ సమయంలో నేను అబ్రహాంను అనుకుందాము. This is what happened in the Bible, church. ఇది బైబిల్లో జరిగిన విషయం ఇది. So I am in the Abraham and God tells me, Abraham, circumcise yourself. నేను అబ్రహాం అనుకోండి, దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నా, అబ్రహాం నువ్వు సున్నతి పొందు అని చెప్పినట్లయితే, So first I had to take a stone. మొదటిగా నేను ఒక రాతిని తీసుకోవాలి. I had to take a stone, then sharpen the stone. అది దానికి పదును పెట్టాలి. నేను I had to sharpen the stone. ఆ రాతి కత్తికి పదును పెట్టాలి. Right? And then I had to hold the foreskin and then cut it. ఆ ముందోలను తీసుకొని దాన్ని కోయాల్సి ఉంది. Please understand, everyone needs to be circumcised. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సున్నతి పొందవలసి. What did Abraham do? He had to cut the foreskin. ఆయన ముందోలను కోయాల్సి ఉంది. And throw the foreskin, offer the foreskin to God. దాన్ని దేవునికి అర్పణగా ఇవ్వాల్సింది. Remember this, and then what did he do? He said, now you are circumcised, circumcise every male member in your camp. ఇప్పుడు నీవు సున్నతి పొందిన వ్యక్తివి కాబట్టి నీ ప్రజలందరిలోనికి వారికి నువ్వు సున్నతిని చేయాల్సిన వారు. So he had to go to his son, ఆయన కుమారుని దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇష్మాయెల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, a 13-year-old boy, and then circumcise his son. ఆ 30 సంవత్సరాల వ్యక్తికి ఆయన సున్నతి చేయాల్సి. And to everyone
And to everyone, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను, every male member was circumcised. ప్రతి మగ వ్యక్తి అక్కడ సున్నతి పొందినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. This is gross. You are talking about circumcision in the church. Yes. I'm talking about circumcision in the church. మన సున్నతి గురించి సంఘంలో మాట్లాడవలసింది. So when he's circumcised, then he is walking, right? Remember, it's very painful. ఆయన సున్నతి పొందిన తర్వాత నడుస్తూ ఉన్నాడు. When he had to hold, when he's circumcised, he's walking. People will ask, "Hey, what happened? Let's go to the club." ఆయన చాలా నొప్పితో ఉన్నాడు, నడుస్తూ ఉన్నాడు. ప్రజలందరూ ఆయన చూస్తున్నాడు, ఏమైంది నీకు? No, I have been circumcised. I have offered myself to God. ఆయన చెప్తున్నాడు, నేను సున్నతి పొందిన ఉన్నాను, నేను దేవునికి నేను సమర్పణగా అర్పించాను. Come, let us commit adultery. మనం వెళ్ళి వ్యభిచారం చేద్దాం రమ్మని పిలుస్తున్నారు. He says, "No, I have offered up myself to God." నేను దేవునికి అర్పణగా ఇచ్చుకున్నాను, నేను చేయను అని చెప్తున్నాడు. Do you understand the answers that are coming? జవాబులు ఏవైతే వస్తున్నాయో, The answers that come out of us towards sin shows whether you are circumcised or not. పాపమునకు మనం ఇచ్చే జవాబు ఏదైతే ఉందో అది చెప్తుంది మనము సున్నతి పొందిన వారమా కాదా అని. According to the Bible, as the Bible says, it takes 1 week to get healed. దేవుని వాక్యానుసారంగా చూసినట్లయితే వారం రోజులు పడుతుంది దాని నుంచి స్వస్థత పొందడానికి. Church, I want you to take this week. ఈ వారం అంతా మీరు ఈ విషయాన్ని చూసుకోవాలని. I want you to take this whole week. ఈ వారం అంతా మీరు దీని మీద పని చేయాలని. And then know the value of circumcision. సున్నతి యొక్క విలువ గొప్పతనం ఏంటనేది మీరు తెలుసుకోవాలని. Every one of you. ప్రతి ఒక్కరు కూడాను. We have not trained ourselves or considered this thought and say we think that it's easy. మనం దీని గురించి విని ఇది చాలా సులువైన విషయం అనుకోవచ్చు. Right? It is easy because you come on Sunday and say, lift your hands and say, Jesus, with Lord, I'm sorry, I've done these things, please forgive me, wash me in your precious blood. Amen. ఆదివారం సంఘానికి వచ్చి మన రెండు చేతులు ఎత్తి, యేసయ్యా నేను తప్పు చేశాను, ఈ పాపం చేశాను, నన్ను నీ రక్తంతో కడుగు పవిత్రపరచు అనేసి ఆమె నేను చెప్తుంటాను. Does Jesus forgive? యేసుక్రీస్తు వారు Absolutely. ఖచ్చితంగా క్షమిస్తాడు. But what do you do with forgiveness? కానీ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన క్షమాపణతో నువ్వేం చేసావు? You go back and do the same thing. నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి తిరిగి అదే పాపాన్ని చేస్తా ఉన్నావు. Church, it's time that we correct ourselves today. ఈ సమయం మనల్ని మనం సరి చేసుకోవాల్సిన సమయం. Understand the value. See, God has not removed circumcision. దేవుడు సున్నతి అనే విషయాన్ని తీసివేయలేదు. He has not removed that. ఆయన సున్నతిని తొలగించలేదు. Because that talks about the covenant. ఎందుకంటే అది నిబంధన గురించి మాట్లాడుతుంది. It now talks about the circumcision of the heart. ఇప్పుడు మన హృదయాన్ని గురించి సున్నతి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Why? ఎందుకు? Why? Because any sin that you commit first in your heart and mind. ఏదైతే ఏ పాపమైనా నువ్వు చేసేది అది నీ హృదయంలో నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. God tells, now it is here that I will offer that. Now that is what I want circumcision of. ఆ హృదయానికి సున్నతి అవసరమై ఉన్నదని దేవుడు చెప్తాడు. Right? So please understand. Now the question is, can I live the way that I want? ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నించుకుందాం, నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవించవచ్చా? You can live the way that you want. నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు జీవించవచ్చు. But if you are under the covenant, ఒకవేళ నువ్వు నిబంధన కింద ఉన్నట్లయితే you cannot live the way that you want. నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు జీవించడానికి లేదు. If you are under the covenant, నువ్వు దేవుని నిబంధన కింద ఉన్నట్లయితే you will come to God నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రావాలి and ask him. దేవుని అడగాలి. God, what do you want me to do with the life that you have given? నీవు నాకు ఇచ్చిన జీవితంతో నేను ఏం చేయాలి అని మనం దేవుని అడగాల్సిన వారమని. We have not asked this question మనం ఈ ప్రశ్న అడగలేదు because we have not understood what circumcision is. ఎందుకంటే మనకి ఇన్ని రోజులు తెలియదు సున్నతి, హృదయానికి సంబంధించిన సున్నతి అంటే circumcision. And when you are circumcised, ఎప్పుడైతే మీరు సున్నతి పొందుతారో you become sensitive to the covenant. నువ్వు దేవుని నిబంధనకు లోబడే వ్యక్తిగా ఉంటావు. That is what it is required from each one. అందుకే మనం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ హృదయానికి సంబంధించిన సున్నతి అవసరం. Does this need to be taught in the church? ఇది సంఘంలో బోధించవలసిన విషయం. Yes, it needs to be taught in the church. అవును, ఇది సంఘంలో బోధించాల్సిన విషయమైంది. I'm going to talk about this topic of sex. నేను శృంగారం అనే విషయం గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. In the church. సంఘంలో నేను అది మాట్లాడబోతున్నాను. And I'm going to teach you. నేను దాని గురించి మీకు నేర్పించబోతున్నాను. What it is all about. దాన్ని అదేంటి అనేది మీకు నేర్పించాలనుకుంటున్నాను. Good and bad of it. అది మంచి, దాంట్లో ఉన్న మంచి చెడుల గురించి. In the hearing of every child.
ఈ పిల్లలు వినుచుండగా వాళ్ళ వినికిడిలో నేను ఈ విషయాలను Every పంచుకోబోతున్నాను. child. Because every child needs to know. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న పిల్లవాళ్ళు కూడా ఈ విషయాన్ని గురించి తెలుసు. Every child needs to know. We'll pray. మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. I want you to ask this question. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ప్రశ్న అడగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Is my heart circumcised? నా హృదయము సున్నతి పొందిందా? Is my heart circumcised? నా హృదయం సున్నతి పొందిందా? What did I offer to God? నేను దేవునికి ఏమి అర్పణ చేశాను? Remember, it was a physical thing. They had to cut and offer the foreskin to God. ఇది శరీరానికి సంబంధించిన విషయము. వారి ముందోలును కోసి వారు దేవునికి అర్పణగా ఇచ్చారు. What is it that you have cut and offered to God? నీవు నీ జీవితంలో దేన్ని మీరు కోసి దాన్ని దేవునికి అర్పణగా ఇచ్చారనుకుంటున్నారు? What is that you are ready to cut away? ఏది మీరు కోసి అర్పణగా దేవునికి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు? If we are transparent ఒకవేళ మనం పారదర్శకంగా ఉన్నట్లయితే, with God, దేవునితో పారదర్శకంగా ఉన్నట్లయితే, we will wonderfully represent Him. మనం దేవుణ్ణి ప్రతినిధులుగా గొప్పగా ఆయన్ని ప్రతిబింబించే వారిగా మనం ఉంటాం. Church, this time don't be silent. ఈ సమయంలో మీరు మౌనంగా ఉండొద్దు. Talk about the issues that you are angry about. నీ జీవితంలో కోపాన్ని తెప్పించే విషయాలు ఏవైతే You are upset about. మీరు ఏదైతే మనస్తాపం చెందారో వాటి విషయాలు, You are worried about. మీరు ఏదైతే చింతిస్తున్నారో దాని గురించి You are grieved about. మీరు ఏదైతే దుఃఖిస్తున్నారో ఆ విషయాల గురించి Whatever that is, don't be silent. అది ఏదైనప్పటికీ మీరు మౌనంగా ఉండొద్దు. Talk to Him. మీరు దేవునితో మాట్లాడండి. Because He is the one who really cares for you. ఎందుకంటే కేవలం ఆయన మాత్రమే మిమ్మల్ని బట్టి He చింతిస్తున్నాడు. is the one who is in covenant with you. ఆయన మీతో నిబంధనలో He is the one who's called you. ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచాడు. He is the one who's going to send you. ఆయన అదే విధంగా మిమ్మల్ని ఆయన పంపబోయే దేవుడై ఉన్నాడు. He is the one who's going to stand beside you. అదే విధంగా ఆయన మీతో నిశ్చయంగా ఉండే దేవుడై He is ఉన్నాడు. going to be the one who gives you authority over your own life. ఆయన మీకు అధికారాన్ని, మీ జీవితంలో అధికారాన్ని ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. And with his authority, ఆయన ఇచ్చే అధికారంతో you can draw blessings. మీరు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకునే వారిగా మీరు ఉండొచ్చు. నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని ఆకర్షించవచ్చు. And you can be a blessing to others. మీరు ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండొచ్చు.